بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے نامور سائنسدان جب اس دنیا میں آیا تو ڈاکٹروں نے اس کی زندگی چند گھنٹوں کی بتائی، کیونکہ پیدا ہونے والا یہ بچہ بہت لاغر تھا اور اپنے فطرتی وقت سے بھی پہلے پیدا ہوا تھا، لیکن پھر یہ 84 سال تک زندہ رہا اور سائنس کی دنیا کا سب سے عظیم نام بنا۔ یہ اپنے پیشے میں ایک کامیاب انسان ثابت ہوا۔ ایک سیب زمین پر گرا اور اس غریب یتیم کسان کو آسمان پر لے گیا۔ پھر یہ رائل سوسائٹی کا حصہ بنا اور پارلیمنٹ کا ممبر بھی۔ یہ انگلینڈ کے شاہی ٹکسال یعنی اس وقت کے اسٹیٹ بینک کا سربراہ بنا اور معاشرے کے مضبوط کرپٹ لوگوں سے ٹکر لی۔ لیکن یہ انسان اپنی نجی زندگی میں ناکام ترین تھا۔ اس انسان میں سماجیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ اس نے باپ کی موجودگی کے بغیر آنکھ کھولی تھی۔ 3 سال کی عمر میں ماں نے دوسری شادی کی تو اسے مزید تنہا رہنا پڑا۔ اس کے دل میں ہر رشتے کے لیے صرف نفرت تھی۔ اس نے تنہائی کو اپنا دوست بنا لیا اور پھر اسی تنہائی نے اسے گریوٹی یعنی کشش ثقل سے روشناس کرایا۔ اس عظیم سائنسدان نے ایک رنگ کی روشنی کو کئی رنگ دیے، وہ روشنی جو آج اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے۔ اس کے علاوہ اس عظیم سائنسدان نے لا آف موشن کو بھی دنیا کے سامنے پیش کیا۔ لیکن اتنے بڑے کارنامے کرنے والا یہ شخص اپنی نجی زندگی میں اس قدر اکیلا تھا کہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ یہ رومانس سے اس قدر بیزار تھا کہ اس نے اپنی محبوبہ کا ہاتھ پکڑا اور انگلیاں مروڑتے ہوئے کبھی بھی شادی نہ کرنے کا اعلان کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یونیورس ویو کی سیریز بڑے نام۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے نیوٹن کائنات کے کس راز کو جاننے والا پہلا انسان تھا۔ نیوٹن 1 سال تک پارلیمنٹ کا ممبر رہا، لیکن صرف ایک فضول جملہ بولا۔ اور نیوٹن اپنی زندگی میں کس کم رتبہ انسان سے متاثر ہوا۔ لیکن نیوٹن جیسے بڑے نام کی بڑی زندگی جاننے سے پہلے آپ سے پیار بھری گزارش ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل یونیورس ویو کو سبسکرائب کر لیں اور پاس بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ سب سننے اور دیکھنے والوں کو خلوص دل سے السلام علیکم۔ اپنی اس سیریز میں ہم سقراط، افلاطون، ارسطو، سکندر اعظم، حکیم لقمان اور جابر بن حیان جیسے بڑے بڑے ناموں پر بات کر چکے ہیں۔ آج بات کریں گے انسان کی تاریخ کے سب سے بڑے سائنسدان سر آئزک نیوٹن کی۔ 25 دسمبر 1642 کو ایک غریب کسان کے گھر نیوٹن کی پیدائش ہوئی، جبکہ کئی ایک ریکارڈ کے مطابق نیوٹن کی پیدائش 4 جنوری 1643 بھی لکھی گئی ہے۔ نیوٹن انگلینڈ کے چھوٹے سے گھر میں پیدا ہوا جو گرینتھم لنکر شائر میں واقع ہے۔ یہ جگہ لندن سے 100 میل کے فاصلے پر ہے۔ نیوٹن نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی تو وہ یتیم تھا۔ صرف 3 برس کا ہوا تو اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ نیوٹن کی ماں کا نام ہنا تھا، جبکہ اس کے باپ کا نام بھی نیوٹن ہی تھا۔ نیوٹن ایک غریب کسان کے گھر پیدا ہوا تھا، اسی لیے اس کی پیدائش پر کوئی خاص خوشی نہیں منائی گئی، بلکہ اپنی پیدائش کے وقت نیوٹن بہت کمزور تھا اور کئی تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ نیوٹن اپنے فطرتی وقت سے بھی پہلے پیدا ہوا تھا۔ نیوٹن کی جسمانی نشوونما بہت کم تھی، اسی لیے وہ اپنی عمر سے چھوٹا لگتا تھا۔ پہلی بار جب نیوٹن اسکول گیا تو وہ 12 برس کا ہو چکا تھا۔ نیوٹن نے دی کنگ اسکول گرینتھم میں داخلہ لیا، لیکن یہاں وہ پڑھتا کم اور اپنے اسکول والے بچوں کا مذاق زیادہ بنتا تھا۔ آج بھی اسکول کی دیوار پر نیوٹن کے ہاتھوں سے لکھا ہوا اس کا نام نقش ہے۔ نیوٹن کا اسکول ابھی جاری تھا کہ اس کی ماں ایک بار پھر بیوہ ہو کر نیوٹن کے پاس آ گئی۔ اب نیوٹن ایک نوعمر لڑکا تھا، اسی لیے اس کی ماں چاہتی تھی کہ نیوٹن اپنے خاندانی پیشے پر چلتے ہوئے کسان بنے اور زندگی کا گزر بسر کرے۔ لیکن اس عمر تک پہنچتے پہنچتے نیوٹن بہت مشکل وقت دیکھ چکا تھا اور اب اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا۔ نیوٹن کو اس کے ایک استاد کی سفارش سے کیمبرج یونیورسٹی جیسے ادارے میں داخلہ مل گیا۔ اب وقت نیوٹن کی زندگی کو تبدیل کرنے جا رہا تھا۔ کیمبرج یونیورسٹی اس وقت انگلینڈ کا سب سے نامور ادارہ تھا اور انگلینڈ بھر سے امیر لوگوں کے بچے اس یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے۔ نیوٹن دن کے وقت یونیورسٹی میں پڑھتا اور شام میں انہی امیر لڑکوں کی خدمت کر کے اپنا خرچ چلاتا۔ 1665 میں انگلینڈ میں بلیک ڈیتھ یعنی طاعون کی وبا پھیل گئی۔ ہر روز سینکڑوں لوگ اس وبا سے ہلاک ہونے لگے۔
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को भी बंद कर दिया गया और पूरे मुल्क में लॉकडाउन हो गया। न्यूटन भी अपने घर वापस लौट आया। अब वो पूरा दिन अपने घर में बैठा साइंसी तजर्बात करता था। कभी वो लॉ ऑफ मोशन पर वक्त सर्फ करता तो कभी रोशनी को समझता। 1666 की एक खूबसूरत शाम न्यूटन अपने घर के करीब मौजूद एक बाग में बैठा हुआ था। न्यूटन हस्बे आदत अपनी सोचों में गुम था कि दरख्त से एक सेब अचानक ज़मीन पर आन गिरा। बस वो सेब ज़मीन पर आया और न्यूटन आसमान पर पहुंच गया। ये न्यूटन की ज़िंदगी का सबसे ख़ास पल था, क्योंकि एक यतीम और गरीब किसान का बेटा अब दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान बनने जा रहा था। न्यूटन ने इस सेब के ज़मीन पर गिरने की वजूहात मालूम करना शुरू की। बिल आखिर न्यूटन इस नतीजे पर पहुंचा कि ज़मीन के अंदर एक ख़ास कशिश पाई जाती है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है। इसी कशिश की वजह से हम ज़मीन पर चल पा रहे हैं। न्यूटन ने कशिश शकल पर अपनी तहकीकात जारी रखी और एक दिन पूरी दुनिया पर यह साबित करने में कामयाब हो गया कि ये कशिश शकल ही है कि जिसकी वजह से चाँद हमारी ज़मीन के गिर्द घूमता है, हमारी ज़मीन हमारे सूरज के गिर्द घूमती है और इसी तरह पूरी कायनात आपस में जुड़ी हुई है। न्यूटन ने अपनी इस तहकीकात को लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी कशिश शकल के कवानीन के तौर पर पेश किया। न्यूटन के बाद आने वाले तमाम साइंसदानों का इस बात पर इत्तेफाक है कि न्यूटन ही पहला शख्स था जिसने लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी कशिश शकल मुतारफ़ करवाई और कायनात के इस सबसे बड़े राज को जाना। इसके अलावा न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन यानी हरकत के कवानीन भी मुतारफ़ करवाए। न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक अगर एक साकिन चीज़ पर बाहर की तरफ से कोई भी क़ुव्वत असरअंदाज ना हो तो वो चीज़ हमेशा साकिन रहेगी। न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी और लॉ ऑफ मोशन को साइंस की इंतहाई इब्तदाई क्लासों में भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि न्यूटन के ये कवानीन साइंस की इब्तदा हैं। इनके बगैर जदीद फ़िज़िक्स का वजूद ही नामुमकिन है। न्यूटन का एक और अहम कारनामा रोशनी के रंग दरियाफ्त करना है। न्यूटन से पहले लोगों का ख्याल था कि रोशनी सिर्फ एक यानी सफ़ेद रंग में होती है, लेकिन जब न्यूटन ने पहली बार रोशनी को प्रिज्मा में गुजारा तो उसके कई रंग मुंतशिर हो गए। न्यूटन की इसी इजाद के सर पर आगे चलकर इंसान ने बल्ब जैसी रोशनी इजाद की। न्यूटन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत किताबें लिखी, लेकिन उसकी सबसे मशहूर किताब रियाजी के कवानीन के मुतालिक है। इस किताब में न्यूटन ने रियाजी के बुनियादी कवानीन भी मुतारफ़ करवाए। न्यूटन की तहकीकात और मेहनत की वजह से ऐसी इजादात मुमकिन हुई जो आज हम इंसानों की सहूलत का बायस हैं। न्यूटन एजाज़ी तौर पर 1 साल तक पार्लियामेंट का मेंबर भी रहा। अपने 1 साल के इस टेन्योर में वो हमेशा खामोश रहा, लेकिन एक जुमला बोला, वो ये कि एक दिन पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान न्यूटन आग के करीब बैठा हुआ था। उसने मुलाजम को आवाज़ दी और कहा, ये आग मुझसे दूर कर लो, मुझे गर्मी लग रही है। जिस पर मुलाजम बोला, क्या ही खूब होता अगर आप अपनी कुर्सी पीछे कर लेते। कहा जाता है कि न्यूटन ने इस जुमले को बहुत संजीदगी से लिया और एक दूसरे मौके पर जब न्यूटन से ये पूछा गया कि वो ज़िंदगी में किसकी बात से मुतासिर हुआ तो न्यूटन ने इसी बात का हवाला दिया था। दोस्तों, ये भी ताज्जुब की बात है कि दुनिया का एक बड़ा साइंसदान एक मुलाजम की छोटी सी बात से मुतासिर हो गया। न्यूटन ज़िंदगी भर तन्हा रहा और उसने शादी नहीं की, क्योंकि वो एक तन्हाई पसंद इंसान था और शादी जैसे ताल्लुक़ से उसे नफ़रत थी। वो अपनी ज़िंदगी में आम लोगों से कुछ हटकर करना चाहता था और उसने ऐसा करके दिखाया भी। न्यूटन कुछ अरसे तक शाही टकसाल का सरबराह भी रहा, यानी इंग्लैंड भर में इस्तेमाल होने वाली करेंसी न्यूटन ही के ज़ेर निगरानी बनाई जाती थी। इस दौरान न्यूटन को जाली सिक्के बनाने वालों की तरफ से शदीद दबाव का सामना रहा, लेकिन न्यूटन ने पूरी ईमानदारी से अपना काम जारी रखा और बहुत से जाली सिक्का साज़ों को पकड़ के कानून के हवाले करवाया। न्यूटन को ज़िंदगी भर की शानदार कारकर्दगी की बुनियाद पर 1705 में उस वक्त की मलिका क्वीन एन की तरफ से सर का खिताब दिया गया। ऐसा बच्चा जिसकी ज़िंदगी डॉक्टरों ने चंद घंटे तक बताई थी, वो 84 साल तक की लंबी, भरपूर और साइंस की खिदमत करती हुई ज़िंदगी गुजार कर 31 मार्च 1727 को किंगस्टन में इंतकाल कर गया।
न्यूटन को वेस्टमिनिस्टर लंदन के चर्च में दफन किया गया, जहां आज भी उसका पुख्ता मकबरा मौजूद है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।